أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ یہ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ وقار حیدر آپ ٹھیک ہیں؟ سمر عباس، سنوبر زینب گل، خانم تحسین فاطمہ، سما فاطمہ رضوی، خوب ہستی دوستان، آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ روبینہ رضوی، مظفر علی، ام البنین، عالیہ زہرا، ایلیا نقوی، جی آگا وارفہ ہزاری کے، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی، ہماری گفتگو کتاب نحو مقدماتی میں چل رہی تھی۔ کس چیز میں چل رہی تھی؟ نحو مقدماتی میں چل رہی تھی۔ کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ مورب مبنی اعراب بنا، مورب مبنی اعراب بنا کے بارے میں بات چل رہی تھی، جس میں ہم نے مورب بھی پڑھا اور اعراب، مورب پہ اعراب آتا ہے تو اعراب پڑھا۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب کی قسمیں پڑھی جی، اور اعراب کی اصلی علامتیں کیا ہیں وہ بھی پڑھی۔ رفع کی اعراب کتنے ہیں بتائیے؟ چار، رفع، نصب، جر، جزم۔ ان چار میں سے کون جی، کون بتائیے کون کس میں آتا ہے؟ ان چار اعراب میں سے کون کس پہ آتا ہے؟ رفع، نصب فعل میں بھی آتا ہے، اس میں بھی آتا ہے، لیکن جر اسم سے مخصوص ہے اور جزم فقط فعل مخصوص ہے۔ اور ان کی اصلی علامتیں کیا تھیں؟ رفع کی اصلی علامت ضمہ، رفع کی اصلی علامت ضمہ، فتحہ، نصب کی اصلی علامت فتحہ، جر کی اصلی علامت اور جزم کی اصلی کسرہ، علامت سکون۔ تو جزم کی اصلی علامت سکون، یہ ہم نے پڑھا۔ مورب کلمہ کسے کہتے ہیں؟ مورب بولیے، مورب ایک ایسا مورب ایک ایسا کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہے۔ جی، جیسا عامل ویسا اس کا آخر ہو جاتا ہے مورب کلمے کا، ٹھیک ہے مورب۔ پھر یہ بتائیے کہ اعراب کی چار، اعراب کسے کہتے ہیں؟ تو مورب کلمہ ہو گیا۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ جو اعراب اثر ڈالتا وہ اثر ہے ہے وہ جس کو کلمہ۔ عامل مورب کلمے کے آخر میں ایجاد کرتا ہے، وجود میں لاتا ہے۔ اور یہ اثر جو عامل کلمے کے آخر میں ایجاد کرتا ہے، وجود میں لاتا ہے جی، تو اس اثر کو اعراب کہتے ہیں۔ تو یہ اثر جو لاتا ہے، اثر چار طرح کا ہوتا ہے، یا یہ عامل اثر ڈالے گا رفع کا، تو اگر عامل رفع کا اثر ڈالے تو عامل کیا کہلائے گا؟ رافع، رافع۔ اور اگر عامل نصب کا اثر ڈالے تو ناصب، ناصب، ناصب۔ اور اگر جر کا اثر ڈالے تو جار، اور اگر جزم کا اثر ڈالے تو جازم۔ تو عامل جو ہوتا ہے یا تو رفع دے رہا ہے وہ تو عامل رافع ہے، یا ناصب یا جار یا جازم۔ عامل جب رفع دیتا ہے تو وہ رافع ہے، جسے رفع دیتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مرفوع، مرفوع، عامل ناصب ہے، جسے نصب دے وہ منصوب، منصوب، جار ہے، مجرور، مجرور، جازم ہے تو مجزوم۔ مجزوم۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آقا۔ مرفوع جو رفع کو قبول کرے، منصوب جو نصب کو قبول کر رہا، مجرور جو جر کو قبول کر رہا ہو، مجزوم جو جزم کو قبول کر رہا ہو۔ جازم، عامل جو رفع کا اثر ڈال رہا ہو، عامل ناصب جو نصب کا اثر ڈال رہا ہو، جار جو جر کا اثر ڈال رہا ہو، اور جازم کوئی کچھ کہہ نہیں رہا کہ میں نے جازم جو جزم کا اثر ڈالے، نہیں تو یہ عامل ہے، یہ معمول ہے۔
یہ عامل ہے یہ معمول ہے. عامل اور معمول کسے کہتے ہیں؟ جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو بعض میں اثر ڈالتے ہیں. جو اثر ڈالے وہ عامل، جو اثر ظاہر کرے وہ معمول. معمول. اثر چار طرح کے ہوتے ہیں: رفع، نصب، جر اور جزم. عامل اگر رفع کا اثر ڈالے تو عامل ہے رافع، نصب اور معمول ہے مرفوع. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ رافع مرفوع. تو مورب اعراب یہ بنا 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 مبنی کسے کہتے ہیں؟ جس کا آخر لکھوا پیش چکا ہو. ہوں پہلے. مثال کے طور پر نصرہ جی دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر. جی آقا. جی ہاں. نصرہ خاص سمیعت رأيت خاص سمعت من خاص. دیکھیں عامل تو بدل رہا ہے، یہ فعل ہے تو اسے فاعل چاہیے رافع ہے، یہ ناصب ہے، یہ جار ہے، یہ جار مجزوم ہے. سمجھ پا رہے نہیں؟ لیکن آپ نے دیکھا معمول نہیں بدل رہا ہے. معمول نہیں بدل رہا، یہ مبنی ہے. تو حاضہ نصر حاضہ، وہاں پہ تھا نصر سعید، سعید نے مدد کی. یہاں ہے نام نہیں لے رہے، نصر حاضہ کس نے مدد کی؟ رأی تو حاضہ. میں نے اگر کوئی پوچھنے لگے میں نے اس کو بازار میں دیکھا تھا، رأی تو حاضہ فی السوق، رأی تو حاضہ فی السوق، میں نے اس کو بازار میں دیکھا تھا. رأی تو دیکھا، رأی تو حاضہ میں نے اس کو دیکھا. سمیت تو میں نے کہا کہ بھائی تم جو ہے وہ کل پیڑ پہ چڑھ رہے تھے، تو آپ کو کس نے کہا؟ میں نے سمیت تو من حاضہ، میں نے اس سے سنا. یہ بتا رہا. تو اب حاضہ دیکھیے عامل تو بدل رہا ہے لیکن یہ نہیں، کلمہ نہیں بدل رہا. اس یہ کلمہ جو جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بنا بدلے اسے کیا کہتے ہیں؟ مبنی کی تعریف لکھوا چکا ہوں نا، بکواس نہ کرو. تم کہہ رہا نہیں، کتنی صفائی سے کہہ رہا ہے. جبھی مورب کی تعریف لکھوائی تھی، جبھی مبنی کی بھی لکھوائی تھی شروع میں ہی، درس کے شروع میں ہی. درس کے شروع میں جب یہ درس شروع کیا تھا اس کے مورب نہیں لکھوایا مبنی میں نے. آقا فقط بتایا تھا لکھوایا نہیں تھا آپ نے. کھوایا تھا آگا، ہمارے پاس لکھا ہوا ہے. مبنی مجھے یاد آیا، بتایا لکھوایا نہیں تھا. کہا تھا جب اعراب مورب تنوین کی بات چل رہی تو مورب پہ اعراب آتا ہے تو اعراب پڑھ لیتے ہیں، اور اعراب کی پھر قسمیں نکل آئیں، پھر رافع مرفوع ہونے لگا. کہا کہ مبنی اگلے میں آئے گا تبھی بتاتے ہیں. مبنی مبنی آپ جانتے ہیں مبنی وہ کلمہ ہے کلمہ ہے پھر اس کا عوامل کے بدل میں عوامل کے بدلنے نہ بدلے. جیسے نصارہ خاص، نصارہ خاص، رأیت خاص، سمعت من خاص. اب حاضہ جو میں الگ الگ سے لکھ رہا ہوں اس کو غور کیجیے. حاضہ رأیت حاضہ
समित मिन आप इसकी जगह हाज़िही भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी किसी मर्द से सुना जाए। समित मिन हाज़िही, इस औरत से सुना है। रायतु हाज़िहिल मरअ, इस औरत को देखा। नसरा हाज़िहिल बिन्तु, नसरा हाज़िहिल बिन्तु, इस लड़की ने मदद की। नसरा हाज़िहिल बिन्तु, इस लड़की ने मदद की। तो हाज़िहिल बिन्ता, ये मैंने इस लड़की को देखा। समेतु मिन हाज़िहिल बिन्ती, मैंने इस लड़की से सुना। समझ में आ रहा है नहीं? जी तो आपने देखा कि हाजा को देखिए, एक ऐसा कलमा है जिसका आखिर अवामिल के बदलने से भी नहीं बदला। नहीं बदला ना? नहीं नहीं बदला। इसे कहते हैं मबनी। मबनी, मबनी पे कुछ तो हालत होती है, इराब नहीं होता। कुछ तो हालत होती है, उस हालत को क्या कहते हैं? बिना। जैसे मोरब पे आता है इराब, मबनी पे आती है बिना। मोरब कलमे पे आता है इराब, जैसे सईद सईदन सईदिन, सईद मोरब था और सईद पे जो राफ नस्ब जर आ रहा था वो क्या था? इराब। हाजा मबनी है, ये एक ऐसा कलमा जिसका आखिर को बदलने से बदल नहीं रहा है। हाजा का आखिर जो नहीं बदल रहा है, लेकिन किसी हालत पे तो साबित है वो। हर हालत में किसी एक चीज पे तो साबित है। जैसे हाजा में अलिफ साकिन है नहीं, भाई ड्रेस पे ये क्या है? बिना। ये आमिल की वजह से सुकून थोड़ी है, साकिन थोड़ी है इसके आखिर में, वो हर हालत में साबित रहता है बिना। अब बिना किसे कहते हैं? आइए लिख रहे हैं आप लोग। जी भले बिना। मबनी कलमे के आखिर का साबित, आखिर के साबित रहने को क्या कहते हैं? बिना कहते हैं। जो मबनी कलमे की आखिर जो है, फिर क्या है इसमें? हाजा में आखिर क्या है? अलीफ है ना। मबनी कलमे के आखिर के साबित रहने को, साबित होने को, साबित होने, साबित रहने को, साबित रहने को बिना कहते हैं। समझ में आया? जी जी आगा उम्मीद है कि आ गया है। अब बिना जो है वो कितने? 4 तरह की होती है। बिना 4 तरह की होती है। जैसे एराब को भी कहा 4 तरह का होता है, बिना भी। बस फर्क याद रखना नाम का। वहां एराब क्या था? रा नस। एराब मत कह देना कल वो जम्मा है। नसरा सईदुन में एराब क्या है? कभी आप कहते हैं जम्मा सईदुन का आखिर में नहीं, एराब रफ है, रफ की अलामत जम्मा है। जी जी आगा बिना। बिना मबनी कलमे के आखिर का साबित रहता। अब ये लिखिएगा, मैं मिसाल लिख के दिखा रहा हूं आपको। मसलन मन क़रअल कुरआन, मन क़रअल कुरआन, किसने कुरान पढ़ा? मन जो है इसका आखिर क्या है? यानी मबनी कलमा है ये। नसर, ठीक है, या नसरा मन, या मन नसरा, या कुछ भी आमिल आ जाए, मन नहीं बदलेगा, हर हालत में मन है। ठीक है नहीं?
मसलन आप देखिए ज़हाबतु इलल ज़हाबतुल अम्स मसलन इलल मदरसते या ज़हाबतु अम्स मसलन अम्स को आप देखेंगे मैं कल गया, अम्स तो कुछ भी आ जाए अम्स ही रहे। जी ऐना ज़हबता, ज़हबता कहा गया। ये ऐना जो है क्या दिख रहा है आपको? मबनी कलमा पे कुछ भी आ जाएगा ये ऐना ही रहेगा। क्या रहेगा? ऐना। मा रअयतु मसलन मुंसु, मा रअयतु मुंसु यौमैन, मुंसु यौमैन, मैंने उस 2 दिन से नहीं देखा। मुंसु आपको क्या दिख रहा है? ये भी नहीं बदलता। आपने देखा कि मबनी कलिमात है, मन है, अम्से है, ऐना है, मुंसो है। कोई भी आमिल आ जाए इनका आखिर एक ही हालत पे साबित रहेगा, लेकिन इन सब की हालतें अलग अलग है ना। मन में सुकून है जी, अम्से में कसरा है, ऐना में फतहा है, मुंसो में जम्मा है। तो ये हर हालत में चाहे जैसा आमिल आ जाए ये जम्मे पे ही साबित रहेगा, जम्मे पे ही साबित रहेगा। चाहे जो आमिल आ जाए कुछ भी हो जाए ये मन का आखिर किस हालत पे साबित रहेगा? सुकून पे साबित सुकून रहेगा। की हालत में। कोई सा भी आमिल आ जाए ये हमसे किस हालत पे साबित रहेगा? कसरे पे। कोई सा भी आमिल आ जाए कुछ भी हो जाए ऐना के आखिर इसका किस हालत पे साबित रहेगा? फतहा पे। इसका मतलब ये हुआ कि तो ये बिना है ना जिस हालत पे वो साबित रहते हैं मबनी कलमात जिस हालत पे साबित रहते हैं, जिनका आखिर मबनी कलमात का आखिर जिन हालत में साबित रहता है उस हालत को कहते हैं बिना। और बिना 4 तरह की होती है, जम्मा, कसरा, जम्मा, कसरा। आप कहेंगे तो हमने उसमें भी पढ़ा था सईदुन में मरफूता अलामत रफ जम्मा, रफ की असली अलामत जम्मा, नस्ब की असली अलामत फतहा, जर की असली अलामत कसरा, जी जज्म की असली अलामत सुकून। तो वो रफ नस्ब जर जज्म एराब था, ये एराब की अलामतें होती हैं, लेकिन यहाँ पे बिना है। ये क्या है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर कोई कलमे की तरकीब कराए तो आप ये करना नसरा सईदुन, नसरा फेले माजी मबनी पर फत कहेंगे आप, मबनी पर फत यानी उसका आखिर फतहा पे साबित है, और सईदुन मरफू है अलामत रफ जम्मा है। लेकिन यहाँ कहेंगे नसरा फेले माजी मबनी पर फत है, मबनी पर फत यानी फतहा पे मबनी है, फतहे पे साबित है, और हाजा फाइल है मरफू है लेकिन ये मबनी पर सुकून है, साकिन पे मबनी है, साकिन मबनी यानी ठहरा हुआ साबित। जी समझ में आया कि नहीं? जी जी आगा आ गया है। अगर मबनी जी लिखो और क्या? अगर मबनी कलमे का आखिर क्या हो? जम्मा हो। क्या हो? जम्मा। ठीक है। मिटा दूं मत, ये मत लिखिएगा बस। तो बिना कितनी हो गई? 4 हो गई। बिना 4। अगर मबनी कलमे का आखिर में जम्मा है तो उसे कहेंगे मबनी पर जम्मा, मबनी पर जम। और अगर मबनी कलमे का आखिर फतहा है तो उसे कहेंगे ये कलमा मबनी पर फत है। और अगर मबनी कलमे के आखिर पे कसरा हो तो उसे कहेंगे मबनी पर कसरा, मबनी पर कसरा।
اور اگر كسر مبنی کلمے کا آخر ساکن ہو تو سیکنڈ مبنی بار مبني بالسكون تو یہاں پر منزو کیا ہے مبنی بر ضم ہے ٹھیک ہے اینا کیا ہے مبنی بر مبني فتح ہے بالفتح مبنی ہے یعنی ثابت ہے فتح کو مبنی ہے یعنی ثابت ہے منزو ثابت ہے ضم پر یعنی مبنی بر ضم جی اینا ثابت ہے فتح پر یعنی اینا مبنی بر فتح ہے ہم سے ثابت ہے کسرے پر تو اسے كسر کہیں گے برسيم مبنی مبني بر بالكسر کسر ٹھیک ہے اور بولیے ہاذا ساکن پہ ثابت ہے یا من نہیں من الگ ہوتا ہے من الگ ہوتا ہے من ثابت ہے ساکن پر اس کا آخر سکون ثابت رہتا ہے ساکن پر تو اسے کہتے ہیں مبنی بر مبني بالسكون میں کہوں اینا من مبنی بر سکون ہے من مبنی بر سکون ہے یا تو ایسے کہیے یا اس کا اگر خلاصہ کریں کیا ہوگا یعنی من کا آخر ساکن پہ ثابت ہے من کا آخر ساکن پہ ثابت ہے جی آئینہ کا آخر فتح پہ فتح پہ ثابت ہے ثابت ہے یعنی مبنی بر فتح سمجھ میں آیا جی آگا آ گیا تو یہ ضمہ یہ فتح یہ کسرہ یہ سکون یہ ہے بنا اور یہ خود کلمہ کیا ہے مبنی بر ضم مبنی بر فتح مبنی بر کسر مبنی بر سکون مٹا دوں یہ وہ جی آقا جیسے کہا تھا مورب اگر مورب کلمے میں جب عامل رب دے رہا ہے تو کیا کہتے ہیں مرفوع ہے معمول کیا ہوتا ہے مرفوع ہے اسے کہیں گے مبنی بر ضم ہے صحیح ہے جی لکھا مبنی تو نتیجہ کیا نکلا مبنی کلمات کی 4 قسمیں ہوئی مبنی کلمات کی ہیلو جی آقا 4 قسمیں ہوتی ہیں مبنی کلمات کی 4 قسمیں کون کون سی مبنیات تو مبنی بر مبنی بر ضم مبنی بر فتح مبنی بر فتح مبنی بر ضم مبنی بر کسر مبنی بر کسر مبنی بر سکون مبنی بر ضم مبنی بر ضم مبنی بر فتح مبنی بر فتح مبنی بر یعنی اردو میں فارسی میں بر کہتے ہیں اردو میں پر مبنی بر تاس وہ ہوتا ہے مبنی بر مبنی پر یعنی مبنی بر ضم یعنی ضمے پر مبنی فتح پر مبنی کسرے پر مبنی سکون پر مبنی مبنی یعنی ثابت ضمے پہ ثابت فتح پہ ثابت کسرے پہ ثابت سکون پہ ثابت ہے نہیں بله جی آگا تو مبنی بر ضم کب ہوتا ہے مبنی کلمہ مبنی بر ضم کب ہوتا ہے مبنی کلمہ مبنی بر ضم کب ہوتا ہے جب اس کی آخری مبنی حرکت ضمے پر ثابت ہو کلمے کے جب کلمے کے کی آخری حالت جب مبنی کلمہ جب مبنی کلمے کا کے آخر میں ضمہ ہو جب مبنی کلمے کا آخر میں ضمہ ہو تو مبنی جب مبنی کلمے کے یا کہ آخری حالت بھی کہہ سکتے ہیں جب مبنی کلمے کی آخری حالت ضمہ ہو جب مبنی کلمے کی آخری حالت ضمہ ہو وہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی جب مبنی کلمے کی آخری آخر کی جب مبنی کلمے کے آخر کی حالت ضمہ ہو جب مبنی کلمے کی آخری حالت ضمہ ہو جب مبنی کلمے کے آخر کی حالت فتحہ ہو جب مبنی کلمے کی آخری حالت
कसरा हो। ये तो लिखवा रहा हूँ वैसे ही, या समझ में तो आ ही गया आपको। तो मबनी बनता जब मबनी कलमे का आखिर हाथ पे कसरा हो नहीं, जब फ्लावर निकलेगा तब ले आऊंगी, अभी नहीं निकला है। ले रहा ये पहले भी सारा जिद कर रहा है। मबनी कलमे के हटो, नोचो नहीं। आलिशा आलिया मास्टर करके वरना ही नोच लेगा सबके सामने। चीजें जो होती हैं वो सत्तारुल उयूब होती हैं, ऐबों को छिपाती हैं, चीजों को छिपाती है, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास को बाहर कर देती है। बताइए बच्चा, इनका भतीजा है भांजा जो भी वो सता रहा है। जी अब वो जो है वो सता रहे होंगे और क्या, बेचारी खुफिया खाला की शामत रहती है जब मबनी कलमे के आखिर की हालत सुकून। ठीक है नहीं? तो अब यहाँ पर मुंजो क्या है? मुंजो ऐना अमसी मन। लिखा आप लोगों ने? जी सर। तो मबनी कलमा मुंजो है, इसकी आखिरी हालत क्या है? सम्मा है। तो मुंजो क्या है? मबनी बार सम। ऐना क्या है? मबनी बार फत। अमसे क्या है? मबनी बार सुकून। मन क्या है? मबनी बार अमसे मबनी बार का, मन मबनी बार सुकून। समझ में आया कि नहीं? जी सर। आइए मिसाल देखिए जल्दी से, यानी इबारत देख लीजिए एक सफे की, फिर उसके बाद हंस रही है एलिया, यहाँ हालत खराब है, देखिए सब सर है। आगा सब जगह ही ऐसी गर्मी हो रही है आपको, बहुत ज्यादा वाली। चलिए दरसे दो गोम अक़साम बिना आगा व मबनी। आगा जी भी बाकी है, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ मैं। ओ लिया ठीक है, आगा ले लिया। गुफ्तशुद कहा जा चुका कि बिना साबित मानदने हालत आखिर कलमे मबनी बिना ये बात कही जा चुकी कि बिना मबनी कलमे के आखिर की हालत का साबित रहना। ये बात कही जा चुकी कि बिना मबनी कलमे के आखिरी हालत का साबित रहना है। वो बेदीन जहद, इसी वजह से आखिर कलमे मबनी कलमे का आखिर बेसबब अवामिल तगयीर नमीकुना, इसी वजह से मबनी कलमे का आखिर बदलता नहीं है। किस वजह से? क्योंकि बिना मबनी कलमे के आखिरी हालत को साबित रहने को कहते हैं। जब वो आखिरी हालत साबित रहने को बिना कहते हैं तो मबनी कलमे का आखिर अवामिल के बदलने से नहीं बदलता। वो हमेशा भी एक हालत साबित भी माना और हमेशा एक हालत पे साबित रहता है। कलिमात मबनी बाहर चार किस्म में बाशांद, अभी जो लिखा है लास्ट में, मबनी कलिमात चार किस्म के होते हैं। मबनी बर जम, अगर मबनी कलमे के आखिरी हरकत जम्मा हो उसे मबनी बर जम कहते हैं, जैसे नहनु मुंजु। मबनी बर फत, अगर हरकत आखिरी कलमे मबनी फतह बाशाद, अगर मबनी कलमे की आखिरी हरकत फतह हो, बेआन मबनी बर फत हुयान, उस कलमे को मबनी बर फत कहते हैं। जैसे हुआ, वाव पे देखिए, लाल्ला मबनी बर फत। मबनी बर कस, अगर हरकत आखिर कलमे मबनी कसरे बाशाद, अगर मबनी कलमे की आखिरी हरकत कसरा हो, बेआन मबनी बर कसर हुयान, उसे मबनी बर कसर कहते हैं। जैसे अम से या ले है, ले यजरिब, ली यजरिब है। मबनी बर सुकून, अगर हर आखिर कलमे मबनी साकिन बाशाद, अगर मबनी कलमे का आखिर साकिन हो, बेआन मबनी बर सुकून हुयान, उसको मबनी बर सुकून कहते हैं। जैसे हुम मन हुम, तब भी हुम ही रहेगा जी। जी सर। राइता हुम, तुमने किसे देखा तब भी हुम रहेगा। मिन मिन ही रहेगा, चाहे पूरे दिन मिन मिन करते रहिए तब भी मिन ही रहेगा। समझ में आया? चार हमने पढ़ लिया। अब ये कह रहे हैं हरफा व इस्माई मबनी के, वो मबनी इस्म अस्मा और हुरूफ तो जो आ या ई पर खत्म होते हैं वो मबनी पर सुकून है। अगर आ पे खत्म हो रहा है इसका मतलब ये साकिन है, ई पे खत्म हो रहा है तो समझिए साकिन है, ई पे खत्म हो रहा है तो ये
जैसे अमा में कभी आप सोचेंगे अलिफ साथ मबनी पर सुकून ही कहलाएगा, इला में मबनी पर सुकून, अल्लज़ी में मबनी पर सुकून कहलाएगा। बाकी इंशाअल्लाह अब बताएंगे कि कल में 3 होते हैं। देखिए बात पहले इन्होंने मोरब और इराब की बताई, फिर मबनी और बिना की, लेकिन मोरब कब कौन कौन से मोरब हैं, क्या क्या मोरब हैं वो बाद में बताएंगे, पहले बिना बता देंगे क्योंकि बिना कम होती हैं, बिना हम होते हैं। इनकी बहस कम है। बस कल में 3 है ना, इसमें ये बताएंगे इसमें कौन कौन से मबनी हैं। हर हुरूफ तो सारे सारे मबनी है, जैसे आपने सरफ में भी पढ़ा, हर्फ का आखिर वो हर्फ कभी तब्दील और तब्दील नहीं होता, इसलिए इल्म सरफ से गुफ्तगू भी नहीं करता, नहीं बदलता, उसकी शक्ल सूरत साबित रहती है, वो मबनी है। तो हर हुरूफ जितने भी हैं वो सब मबनी हैं। फेल इसम जो है वो अक्सर मोरब है, कुछ मबनी है, वो बता देंगे कौन कौन से, बस 10-12। और फेल जो है वो अक्सर मबनी है, कुछ मोरब है, बताएंगे इंशाअल्लाह। 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, किसी ने आज बताया भी नहीं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ले अला मुहम्मद व अला खुदा हाफिज़।